ಏಕದಂತ ಪಚ್ಚಕಲ್ಲು ಪಾಣಿಪೀಠ ಮುತ್ತಿನುಂಡೆ ಹೊನ್ನ ಗಂಟೆ ಒಪ್ಪುವ ಗುಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಂಬಿಟ್ಟು ಮುಕ್ಕುವ ಪುಟ್ಟ ವಿಘ್ನೇಶ ದೇವರಿಗೆ 21 ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಚಿಲುಮೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಜೋರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆಯಿಂದ ಹೊಡಿಬೇಕು. ಇನ್ನು ಚಪ್ಪಾಳೆನ. ಎಸ್, ದಟ್ಸ್ ದ ಜೋಶ್. ನೋಡಿ, ನಾವು ಕೇಳದೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳು ಯಾಕೆ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಶಿಳ್ಳೆನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳಿಂದ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಪ್ಲೀಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ celebration of UKG graduation 2024-25. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಪ್ಲೀಸ್. ಈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ಲೀಸ್. Good evening, ladies and gentlemen. Myself, Savitri Shivanand, standing before you on this proudly joyous and honored to have an opportunity to welcome everyone present here today on the auspicious occasion of our institution's annual day celebration. I take privilege to host today's graduation ceremony for 2024-25. I would like to start the occasion with a beautiful quote. One child, one teacher. One pen, one book can change the world. With this, I would like to call upon Srimati Vimla Ramachandra ma'am, the director of Vishwabharati Public School, on the stage to make her presence on this day. Warm welcome to you, ma'am. Parents, your presence, your claps, your joy will make us more pride. Together we can make
Vishwa Bharati still more precious moment. We can create a precious moment this evening. So from the beginning till the end, your enthusiasm, your participation also is very important to make this Vaibhav a grand success. A huge round of applause to your children to make this function a grand success. Here we have a graduates of 2024-25, Arya, Adin, Nitish, Dakshit, Bhupendra, Enchira, Anaya, Navekshan, Ayeshan. Wave your hand, children. Huge round of applause, parents. Kindergarten graduation is an exciting milestone for pre-primary children as it's their first step towards a future. With a full of hopes and possibilities, it makes a new beginning and the journey. They begin towards a knowledge and education. So this is their first graduation, which makes the memories for every one of us. I hope you have enriched or you have come across a glance of your graduation which you had passed in your past. Claps, parents. It's not enough. You have to clap till you are exhausted. Please, your claps will make them more courageous to stand on the stage. Keep clapping, parents. I always take a pride in saying that this is the institution I belong to because of the unity, integrity, and morale it upholds. We have a next lot of children, that is Dainik, Suraksha, Advik, Neelraj, Vinod, Chaitan, Jeevan, Manvit, Tanvit. Claps, parents. Please keep clapping for them. On really what matters. There will be a times when you resolve to resolve humanity will be tested. Be prepared, people. Your empathy, career, don't accept this false premise. Education plays a very important role in everybody's life. It upholds and upbuilds our life and make us a prosperous. Huge round of applause. We have a look at Robina, Manvita, Manvita, Enchara, Prasanna, Hrudaya, Ganavi, Himanshi. Ruchita, Charvika, Henshita, Yashas, Kevin, Kalvik, Chaitra, Harika, Diksha. So here we have the graduates of 2024-25. Huge round of applause to them. Come on, parents. No, it's not enough. It's our children. Yes, come on.
Your claps are not heard. Come on, parents, it's a competition between your child and you. Who will be more enthusiastic and taking part in this event? Come on, huge round of applause. Come on, parents. Graduation is something where every one of us dream of. So, this is the first step in our life which will lead us to the success in the future. So, the childhood graduations are most precious and most a happy and a joyous moment because we cannot recreate this moment when we grow up, when we get the graduations for our PGs or the degrees. So, these are the most precious ones. Let us cherish and remember our graduation days and let us also become a child at this moment, because this is the pride moment to our child, to the parent, as well as to the institutions where they are studying. So, hip hip, hip hip, hip hip. I request Mrs. Beena ma'am to administer the graduation oath to the new graduates. Children, take your oath position. Right hand. Yeah, get ready. Shall I start? Get ready for pledge, children. Pledge, pledge. Stretch your right hand front, children. Stretch your hand. Have a smile on your face. Look in front. Have a smile on your face, children. We, the students of Vishwabharati Public School, on this day proclaim that we shall respect our parents, teachers, and our elders. We promise to be worthy students of the school and the society. We promise to be hardworking, obedient, sincere, and honest. We pledge to carry forward the legacy of our school. Yeah, put your hands down, children. Thank you, ma'am. Thank you, children. It's time for them to certify officially by giving the certificates to them. So, when each child is certified with a graduation, I expect a huge and a large number of claps from the parents. Your claps from the beginning till the end shouldn't stop. The most important tool is education. Education has always given a lot of importance in our life. I believe education is not just a knowledge, but it gives us a lot of confidence to make the choices. Basic choices like what you want to wear, what you want to study, what you want to be in your life. It helps us to decide what exactly we are gonna dream. It also helps us to make our dream come true. What exactly we are gonna dream is going to be fulfilled in the future. So this is the milestone and this is a image or the proof
of the beginning of the stepping stone towards the success. But it always molds us to be a perfect human beings. So, education plays a very important role. Yes, parents, I didn't hear your claps. Have a smile because we are on the beautiful day of a graduation. With your smiling face, your claps matters a lot to make this Vishwa Bharati Vaibhava a grand success. Vaibhava itself is a celebration, so your claps will add still more joyous to this moment. Please, parents, it's a heartily request, put a huge round of claps to your children. Yes, parents, our children are graduates now. Last one time, a huge round of applause to them. Twinkle little star, Vishwa Bharati superstar. Once again, twinkle twinkle little stars. We will see the stars glow very soon in the sky. And the stars here we have for 2024-25 on the stage. Superstars of Vishwa Bharati Public School. Huge round of applause from all the audience. Dear parents, with this we conclude the graduation ceremony and proceed with the next part of the program. Thank you all. Have a nice day. Please enjoy the event by encouraging your children's performance on the stage. Once again, a huge round of applause for all of us. For all of us. Thank you, parents. Have a nice day. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಮುದ್ದಾದ ಮಕ್ಕಳು, ಮುದ್ದಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮಕ್ಕಳು ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಈ ರೀತಿ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೂ ಒಂದು ಖುಷಿ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಭಾವನೆ ಅನ್ನೋದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ? ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ? ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಇದೀಗ ವಿಶ್ವ ಭಾರತಿ ವೈಭವ 2025 ವೈಭವವನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ
ಲವ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ನೆನಪಿರಲಿ ಪ್ರೇಮ್ ಅವರು ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಚಪ್ಪಾಳೆ, ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಯುವ ತನಕ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಜನವರಿ 10ರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಚಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇಂಥ ಚಳಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳು ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಅಷ್ಟು ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ಯಾಕೆ ಇರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿಗ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಾಸ್. ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಲವ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ನೆನಪಿರಲಿ ಪ್ರೇಮ್ ಅವರು ಬಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೆರುಗನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಖುಷಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಉತ್ಸಾಹ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟರಾಗಿರುವ ಲವ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ನೆನಪಿರಲಿ ಪ್ರೇಮ್ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ತಂದೆ ತಾಯಂದಿರು ದಯವಿಟ್ಟು ಬಂದು ಅಸೆಂಬಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಲವ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ನೆನಪಿರಲಿ ಪ್ರೇಮ್ ಅವರು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ಲೀಸ್. ಸದಾ ಹಸನ್ಮುಖಿ ನೆನಪಿರಲಿ ಪ್ರೇಮ್ ಅವರು ನಿಜಕ್ಕೂ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅವರನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಂದನೂ ಈಗ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಲವ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ನೆನಪಿರಲಿ ಪ್ರೇಮ್ ಅವರು, ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟರು. I request my principal sir Sudhakar to welcome all the guests. Once again, I request my principal sir Sudhakar sir to welcome all the guests. ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟ ತನಕ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟರು ಲವ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ನೆನಪಿರಲಿ ಪ್ರೇಮ್ ಅವರು ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಇದೀಗ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ. I request my principal sir Sudhakar sir to welcome all the guests. ಸೊ ಇದೀಗ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಸಮಯ. ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಗೀತೆ ವಾರುಣಿ ಹಾಗೂ ಅದ್ವಿಕೆಯಿಂದ. ಪ್ರೇಯರ್ ಬೈ ವಾರುಣಿ ಅಂಡ್ ಅದ್ವಿಕಾ. ಫಲದಾಯಕ ನೀನೇ ವಿನಾಯಕ
ಭಜಿಸುವೆ ನಿನ್ನನು ಕಾರ್ಯಾರಂಭದಿ ಭಜಿಸುವೆ ನಿನ್ನನು ಕಾರ್ಯ ಸಿದ್ಧಿ ಪೂಜೆ ಮಗೆ ವಿನಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ಸಿದ್ಧಿ ಪೂಜೆ ಮಗೆ ವಿನಾಯಕ ಫಲದಾಯಕ ನೀನೇ ವಿನಾಯಕ ವೇದ್ಯಾರಂಭದಿ ಭಜಿಸುವೆ ನಿನ್ನನು ವೇದ್ಯಾರಂಭದಿ ಭಜಿಸುವೆ ನಿನ್ನನು ವಿದ್ಯೆ ಸಾಧಿ ಪೂಜೆ ಮಗೆ ವಿನಾಯಕ ವಿದ್ಯೆ ಸಾಧಿ ಪೂಜೆ ಮಗೆ ವಿನಾಯಕ ಫಲದಾಯಕ ನೀನೇ ವಿನಾಯಕ ಭಜನಾರಂಭದಿ ಭಜಿಸುವೆ ನಿನ್ನನು ಭಜನಾರಂಭದಿ ಭಜಿಸುವೆ ನಿನ್ನನು ಭಜನೆ ಸಿದ್ಧಿ ಪೂಜೆ ಮಗೆ ವಿನಾಯಕ ಭಜನೆ ಸಿದ್ಧಿ ಪೂಜೆ ಮಗೆ ವಿನಾಯಕ ಫಲದಾಯಕ ನೀನೇ ವಿನಾಯಕ ಫಲದಾಯಕ ನೀನೇ ವಿನಾಯಕ ಫಲದಾಯಕ ನೀನೇ ವಿನಾಯಕ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೂ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿನಾಯಕನ ಒಂದು ಕೃಪೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬಹಳಾನೇ ಮುಖ್ಯ. ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಗೀತೆ ಆಡಿದಂತಹ ವಾರುಣಿ ಹಾಗೂ ಅದ್ವಿಕಾಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದೀಗ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸರ್ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರಿಂದ. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಎವರಿವನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಶ್ ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಸೊ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಟೈನ್ಡ್ ಬೈ ಅ ಚಾನ್ಸ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಸಾಟ್ ಫಾರ್ ದ adore and attended to the diligence. Before begin this joyous celebration, let us take a moment to express our heartfelt gratitude to the Almighty God, the source of all blessings and guidance. It is by His grace that we are gathered here today to celebrate 19th Vishwabharati Vaibhava. So today's celebration will feature a range and exciting events including cultural performance and fun activities. I encourage you all to participate, enjoy and make the most of this special day. I, Sudhakar R, Principal of Vishwabharati Public School, feel honored and privileged to extend a warm welcome to each one of you as we celebrate the 19th Vishwabharati Vaibhava 24-25, our annual school day event. As we begin this special occasion, it is our tradition and privilege to honor the prominent dignitaries who grace the dais today. Firstly, let us welcome and honor our esteemed President, Sri R.M. Nagaraj, President, UBPS Group of Institutions and Social Worker, whose unwavering support and guidance have always been a source of strength for us. We would like to present you with a token of our guidance, a memento. Please accept it, sir. Thank you, sir, and welcome you, sir. We are deeply privileged to have with us our chief guest, a well-known lead actor, Kannada film industry, our dearest, lovely star, Nenapiralli Prem, 2 times Filmfare awardee. His debut movie was Prana 2004 and followed by a lot of blockbusters Kannada movies. I will name few of them like Nenapiralli in the year of 2005, for which he got his first Filmfare award. Jote Joteyalli 2006, Pallakki, Savi Savi Nenapu, Gunamanta in the year of 2007, Charminar 2013, second Filmfare award movie, Chauka in the year of 2017, Premam Pujyam in the year of 2021. So recent film now, Appa I Love You,
Your achievements inspire us all, and it is an honor to have you here today, sir. Please accept all these moments as token of our respect and guidance, sir. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Welcome you. With immense joy, I extended a warm welcome to Sri Dhananjay sir, Secretary of Vidyaniketan Public School, Sunkutkata, Bangalore. We are honored by your gracious presence at this celebration as a gesture of our heartfelt appreciation. We would like to present you with this memento. Please accept it, sir. Thank you, sir. Welcome you, sir. Allow me extended a heartfelt welcome to our distinguished guest, Sri Srinivas sir, Secretary of Cambridge School, Nelgadralli, Bangalore. Sir, in the absence, so I welcome you, sir. So a warm welcome to our honored guest, Sri Yuvraj sir, President of Ashwini Group of Institutions, Laggare, Bangalore. Having you here with us today adds to the significance of this event, and we are delighted to share this moment with you. Please accept this memento as mark of our appreciation and respect. Thank you, sir. Welcome you, sir. So on behalf of Vishwabharati Group of Institutions, it gives me immense pleasure to extend a warm welcome to guest Sri Venkatesh sir, Secretary of Ashwini Group of Institutions, Laggare, Bangalore. We are delighted to present you with this moment as a token of our appreciation and guidance. Thank you, sir. Welcome you, sir. It is an honor and privilege to extend a heartfelt welcome to our esteemed guest, Sri Bairegowda sir, Secretary of New Manjula Public School, Nelgadralli, Bangalore. As a gesture of our sincere appreciation and respect, we are pleased to present you with this memento. Next, welcome you, sir. Next, it is with great pride and respect that we extended our warmest welcome to our esteemed Secretary, sir, Sri S.K. Ramchandra of the VPS Group of Institutions. Your unwavering dedication, visionary leadership, and tireless efforts have been the cornerstone of our institution's progress and success. Your commitment to nurturing education and fostering excellence continues to inspire us all. Welcome you, sir. Thank you, sir. A very special greeting goes to out of the heart of our institution, our dear students. So this day blessing to you, and we are incredibly proud of your energy, creativity, and achievements. To your supportive parents, thank you for your trust and encouragement. Your unwavering support help us strive for excellence in nurturing young minds. Welcome you, my dear students. A heartfelt welcome to our dedicated teaching staff whose hard work and commitment ensure the growth and success of our students. Next, we extend our heartfelt appreciation to the talented choreography team, Vasant, Manjesh and team, whose dedication and hard work and commitment plays a vital role in nurturing the creativity and confidence of our students. We also wish to recognize the efforts of the police department, Omkar Tent House team, security personnel and food organizers for ensuring that today's event is both beautiful and safe. Welcome you all. A special acknowledgement to our venue provider HMT Officers Club for their generous support in making these celebrations possible. Finally, a welcome to each one of you present here, who has contributed directly or indirectly to the success of the 19th Vishwabharati Vaibhava. So your efforts are deeply appreciated.
Let us now dive into a vibrant performance and joyous moments that celebrate the spirit of Vishwabharati Public School. Once again, welcome to this grand occasion. Thank you and all. Thank you. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುಧಾಕರ್ ಸರ್. ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೀಪ ಬೆಳಗುವುದು, ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ದ ಲ್ಯಾಂಪ್, ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗುವ ಮೂಲಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापं सन्ध्यादीपनमोऽस्तुते ओ दीपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः ओ दीपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः आरोग्यं देहि पुत्रांश्च मतिं स्वच्छामि मे सदा रवेरस्तं समारभ्य यावत् सूर्योदयो भवेत् रवेरस्तं समारभ्य यावत् सूर्योदयो भवेत् यस्य तिष्ठे गृहे दीपः तस्य नास्ति दरिद्रता शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते शुभं कुरु. Thank you all. Next, speech by Shri R.M. Nagaraj, President, VBPS Group of Institutions. Speech by Dr. S.K. Ramchandra, Secretary, VBPS Group of Institutions. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. 2025 ವಿಶ್ವಭಾರತಿ ವೈಭವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 19 ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ. ಕೇವಲ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಟ್ಲು 20ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 19 ವರ್ಷ ತಿರುಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು, ಆ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ಹೇಗೆ ಬಂದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿದಾಗ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಂತೋಷ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದಿದ್ದೀವ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ನಮಗೇನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು 19 ವರ್ಷಗಳ 2006 ನಾವು ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಶಾಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು 2-3 ಬಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲಿ, ನೀವಿಷ್ಟು ಜನ ಬಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲಿ ನನಗೆ ಕಾರಣಕರ್ತರು ಅಂದರೆ, ನನಗೆ ನಾವು ಜೊತೆಲೆ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅಣ್ಣನ ರೀತಿ ನಿಂತು ಇದುವರೆಗೂ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನೀನು ಮಾಡು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾನು ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಮ R.M. ನಾಗರಾಜಣ್ಣರು ಕಾರಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತೊಂದು 2 ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮುಖಾಂತರ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ನಾನು 23 ವರ್ಷ ನನಗೆ ಆವಾಗ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ, ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ನೀನು ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವತ್ತೊಂದು ಯೋಚನೆ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವಭಾರತಿ ಸ್ಕೂಲು ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಐಕಾನು ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಬದುಕಿರ್ತಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಬದುಕಿರ್ತಿದ್ದೆ. ಅವರ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಅಗಾಧವಾದಂಥದ್ದು.
ಗಾಳಿಪಟ ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹಾರುತ್ತೆ, ಅದು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಹಾರೋ ಗಾಳಿಪಟಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರೋ ದಾರನ ನಾವಾಗಲಿ ನೀವಾಗಲಿ ಯಾರೂ ಮರಿಬಾರ್ದು. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಗಾಳಿಪಟದ ಥರ ಹಾರಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ದಾರವಾಗಿ ಈ ವಿಶ್ವಭಾರತಿ ಶಾಲೆ ನಿಂತಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನನ್ನ 19 ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಈ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ತುಂಬ ಜನ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಉನ್ನತವಾದ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ತಲುಪಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಭಾರತಿ ಶಾಲೆ 2006-7 ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ಪುಟ್ಟ ಶಾಲೆ. ಇವತ್ತು ಪುಟ್ಟ ಶಾಲೆ ಇವತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಶಾಲೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಖಂಡಿತ ಇದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸಲ್ವಾ ನನ್ನ ಮಗು ಇಂಥ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಮಾತಾಡಬೇಕು, ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಗೋದು. ಹೆಮ್ಮೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಕ್ಕಳ ಗುಣ ನಡತೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲೂ ತಿದ್ದುತ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಶಾಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಸಹ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಕೆಲವೊಂದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ಭಾಳ ಹೊತ್ತು ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಫಸ್ಟ್ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಆನಂತರ ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನ ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಗೆಲುವು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ಅವನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದ್ವೇಷ, ಅಸೂಯೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರ ಮಾನವನಾಗಿ, ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಉಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದ್ಸರಿ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಹೇಳುತ್ತಂತೆ, ನಾನು ಒಂದು ಬಾರಿ ಗುಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ದೇವರಾದೆ, ನೀನು ಪ್ರತಿದಿನ ಬರೋ ಮನುಷ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನೀನೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಾಗ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಕಲ್ಲು ನಮ್ಮನ್ನ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡ್ತಿ ನಗ್ತಿತ್ತಂತೆ. ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? ಒಂದು ಕಲ್ಲು, ನಾನು ಒಂದ್ಸರಿ ಗುಡಿಗೆ ಹೋದೆ, ದೇವರಾದೆ, ನೀನು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರತಿದಿನ ನನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀಯ, ಮನುಷ್ಯನಾಗ್ಲಿವಲ್ಲ ನೀನು ಅಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಂತೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಕೊನೆ ಪಕ್ಷ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಮಕ್ಕಳ ಬಾಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೆಳಕು ಅವರ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಒಂದು ಮನೋಭಾವನೆ. ಏನೇ ಆಗಲಿ, ಹಿಂದೆ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರು ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಭಾಷಣ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಭಾಷಣ ಅಂತಲ್ಲ ಇದು, ನನ್ನ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ನ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ತಲುಪಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಆಸೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಪೇರೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮುಗಿಲಿ, ಭಾಷಣ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದು ಬಿಡಲಿ, ನಾವು ಹೋಗೋಣ ಒಂದು 7-7:30 ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೋಡೋಣ ಅನ್ನೋ ಮನೋಭಾವನೆ ಇರ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ನ ನಾವು ಭಾಳ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೋಗಲಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಹಿಂದೆ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರು ತನ್ನೆಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ, ತನ್ನ ಸಂಪತ್ತು ಎಲ್ಲವನ್ನ ದಾನ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಿದ್ರಂತೆ. ದಾನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ, ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಕತ್ತಿ, ಒಂದು ಕುದುರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ನೀನು ನಿಜವಾದ ಕ್ಷತ್ರಿಯನೇ ಆಗಿದ್ದರೆ ಈ ಆಸ್ತಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ, ನಿನ್ನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು, ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಕೋ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಿದ್ರಂತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು? ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಕತ್ತಿ, ಒಂದು ಕುದುರೆ, ವಿದ್ಯೆ ಎಂಬ ಕತ್ತಿಯನ್ನ, ಗುಣ ನಡತೆ ಎಂಬ ಕುದುರೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ನೀನು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನ, ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಗೆಲ್ಲು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವನು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗತ್ತೆ. ಕೋಟೆ ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ರೆ ಅವ್ನು ರಾಜ್ಯ ಆಳ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವನೇ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತಾಕತ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕತ್ತಿ ಅನ್ನೋ ವಿದ್ಯೆ, ಗುಣ ನಡತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕುದುರೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ನೀನು ಓಡಿಸು, ಗೆದ್ಕೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಬಿಟ್ಟವಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಹಿಂದೊಂದು ಕಾಲ ಇತ್ತು, ಹಿಂದೆ ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, 106 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೊಡ್ಡ ಸಾಹುಕಾರ ಅಂತ. 106 ಎಕರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಾಲ ಬರುತ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಯಾವ ಕಾಲ? ಬಿಸ್ನೆಸ್, ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿದಂಥ ದುಡ್ಡು ಇರುತ್ತೆ, ಅವನು ಶ್ರೀಮಂತ ಅಂತ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಕಾಲ ಇದೆ. ಏನು ಕಾಲ ಇದೆ ಇವಾಗ? ಇವಾಗಿನ ಕಾಲ ಜ್ಞಾನ, ಬುದ್ಧಿ, ಇವನು ಶ್ರೀಮಂತ. ಯಾರು ಹೇಳಿ? ಜ್ಞಾನ, ಬುದ್ಧಿ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇವನು ಶ್ರೀಮಂತ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ರೂಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಬರಬೇಕು. ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಆಗಲ್ಲ. ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಂಥ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೌದಲ್ವಾ? ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಕತೆ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ?
ಕತೆ ಇಷ್ಟ ಆಗತ್ತಲ್ಲ? ಓಕೆ. ನಾನು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಮರ್ತುಬಿಟ್ಟೆ, ಸಾರಿ, ತುಂಬ ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತಿಗೆ ಈ ಶಾಲೆಯ ವಿಶ್ವಭಾರತಿ ವೈಭವಕ್ಕೆ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಬಂದು ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭನ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ, ನನ್ನ ಶಾಲೆಯ ಪರವಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಅದೇ ರೀತಿ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಹಿರಿಯವರಾದ್ರೂ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರು. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಶಾಲೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಒಂದು ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮರ್ತುಬಿಟ್ಟೆ ಏನೋ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಲೈನು, ಸಾರಿ ಸರ್. ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನನ್ನ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಕತೆ, ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ವತಿ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಒಂದು ರೌಂಡು ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಬರೋಣ ಅಂತ. ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ. ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಪಾರ್ವತಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಈಶ್ವರಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು. ಆಯಿತು, ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಈಶ್ವರ ಆದರೂ ಸರಿಯೇ. ಅದು ಮಾತು ಯಮಧರ್ಮರಾಯನ ಕಿವಿಗೆ ಬಿದ್ದುಬಿಡ್ತು. ಏನಿದು, ಪರಮೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ಪಾರ್ವತಿ ಇಬ್ಬರು ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ, ನನ್ನ ಏನಾದ್ರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆಯಾ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಅವ್ನು ಬುಕ್ ತೆಗೆದು ನೋಡ್ದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ. ಶಿವ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಎಡ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಏನಾದ್ರು ಹೋಗ್ತಿದಾರ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಶಿವ ಕೇಳಿದ್ರು, ಏನಪ್ಪ ಯಮಧರ್ಮ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ. ಏನಿಲ್ಲ ಮಹಾಪ್ರಭು, ಟೆನ್ಷನ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಭೂಲೋಕದ ಕಡೆ ಹೊರಟುಬಿಟ್ರಲ್ಲ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಯಿತು, ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ತಪ್ಪಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆಯಾ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿಯವರು ಒಂದು ರೌಂಡು ಭೂಲೋಕನ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ ನಡೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸರಿ, ಭೂಲೋಕದ ಕಡೆ ಹೊರಡ್ತಾರೆ. ಭೂಲೋಕದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಎಲ್ಲಿ ಇಳಿತಾರೆ? ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಇಳಿತಾರೆ ನೋಡಿ ಅವರು. ಎಲ್ಲಿ ಇಳಿತಾರೆ? ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಇಳಿತಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಇಳಿತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಎಷ್ಟು ಪಾರ್ವತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರು. ಹೀಗೆ ಸಂಜೆ ಟೈಮ್ ಇಳಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಬೆಂಗಳೂರೇ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಬೆಳಕು, ತುಂಬ ವಿಶಾಲವಾದಂಥ ವಾತಾವರಣ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಭೂಲೋಕ, ಸ್ವರ್ಗ ಇದ್ದಂಗೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಪಾರ್ವತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೌದು ಅಂತ ಶಿವ ತಲೆ ಆಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅದು ಇಳಿತಾ ಎಲ್ಲಿ ಇಳಿತಾರೆ? BL ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಬಂದು ಇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ BL ಸರ್ಕಲ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ಕು ಎಲ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಜನಗಳನ್ನ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ, ನೋಡ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೊರಟ್ರೆ ರಾಮಚಂದ್ರಪುರ ರೋಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ರಾಮಚಂದ್ರಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗಲಾಟೆ ಸೌಂಡು ಪಾರ್ವತಿ ಕಿವಿಗೆ ಬಿದ್ದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾರ ಕಿವಿಗೆ? ಪಾರ್ವತಿ ಕಿವಿಗೆ. ಅಲ್ಲೇನು ಗಲಾಟೆ ಅಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ರಾಮಚಂದ್ರಪುರ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಒಂದು ಮನೆ ಹೊರಗಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಜಗಳ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಸೌಂಡು ಅಷ್ಟು ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಅವರ ಜಗಳ ಪಾರ್ವತಿ ಕಿವಿಗೆ ಬೆಳೆಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಗ ಪಾರ್ವತಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಪರಮೇಶ್ವರ ಅವ್ರ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಏನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ನೋವಾಗ್ತದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾರು ಒಂದು ವರ ಕೊಟ್ಟು ಬರೋಣ ನಡೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ಬೇಡ, ಅವರು ಈಗಿನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ತನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ಕೋಪದ ಕೈ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಎಡವಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಿಡಲ್ಲ ಪಾರ್ವತಿ, ಹಠ ಮಾಡಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿ, ನಾವು ಈಶ್ವರ ಪಾರ್ವತಿ ನೀವು ಏನಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಕಿತ್ತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳು, ಏನಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಕಿತ್ತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ವರ ಬೇಕು ಕೇಳಿ ಅಂತ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಂಡತಿ ಕೋಪದಲ್ಲಿರ್ತಾಳಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಸ್ಟ್ರಾಂಗು, ನನ್ನ ಗಂಡ ಹಂದಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ಲಿ, ಹಂದಿ ಥರ ಮಾಡಿಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ವಾ, ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿ ಕಡೆ ಮುಖ ನೋಡ್ದ. ಸರಿ, ನಿನಗೇನು ಬೇಕು ಅಂತ ಗಂಡನ ಕೇಳ್ದ. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿನ ಹಂದಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದ. ಆಗ ಶಿವ ನೋಡ್ದ, ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಇವರು ತುಂಬ ತನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ಕೋಪದ ಕೈ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಯಿತು, ಇನ್ನು ಅವರು ವರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದಮೇಲೆ ಒಪ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ. ಆಯಿತು, ತಥಾಸ್ತು ಅಂತ ಅಂದ. ವರ ಕೊಟ್ಟ, ಅವರು ಹಂದಿಗಳಾದರು. ಸರಿ ನಡ್ರಿ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದರು. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ರಾಮಚಂದ್ರಪುರ ಕಟ್ಟೆ ಹತ್ರ ಒಬ್ಬ ತುಂಬ ದುಃಖಿತ ಕೂತಿದ್ದ. ಎಲ್ಲಿ? ದುಃಖಿತ ಹಳ್ಳಿ ಕಟ್ಟೆ ಹತ್ರ ತುಂಬ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದ. ಅದು ಶಿವನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಇವನೇನೋ ತುಂಬ ನೋವಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ನಡಿ ನೋಡೋಣ ಇವನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಬಗೆಹರಿಸೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಳಿತಾರೆ. ಅವನ ಮುಂದೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗ್ತಾರೆ.
ಆಗ ಅವರು ಯಾರ ಮುಂದೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಶಿವಪಾರ್ವತಿಯ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದಾಗ ಇಳಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಶಿವಪಾರ್ವತಿ ನಿನ್ಗೆ ಏನು ವರ ಬೇಕು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನಿಂದು ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ವರ ಕೇಳಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ವರ ಕೇಳಬೇಕು? ಒಂದೇ ವರ ಕೇಳಬೇಕು. ಅವನಿಗೆ 106 ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಾವೆ. ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ? ಅವನು ತುಂಬ ಕಡು ಬಡವ, ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ, ಅವರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲ್ಲ. ಯಾವ ವರ ಕೇಳ್ಕೊಬೇಕು ಅವನು? ಯಾವ ವರ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ? ದುಡ್ಡು, ಆಮೇಲೆ ಮೂರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ? ಮಕ್ಕಳ, ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಕಣ್ಣು ಬರಲಿ ಅಂತನಾ, ಇಲ್ಲ ಏನು ಬರಲಿ ಅಂತ? ಇದನ್ನ 2020ಕ್ಕೆ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್ಬಿಡ್ಲಾ? ಅಲ್ಲ ಸರಿ, 20ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್ಬಿಡ್ಲಾ? ಇದನ್ನ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇವಾಗಲೇ ಹೇಳ, 2020ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇಡ್ಲಾ? ಈ ವರ್ಷನೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಲಾ? ಓಕೆ. ಮನುಷ್ಯ ತಾಳ್ಮೇಲಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬದುಕು ಭವಿಷ್ಯ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವನು ಕೇಳ್ದ, ಶಿವ, ಪರಮೇಶ್ವರ, ಪಾರ್ವತಿ, ನಾನು ಒಂದೇ ಒಂದು ವರ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಒಂದೇ ವರ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಸಾಕು ಅಂತ. ಅವ್ನು ಭಾಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಡೌಟು, ಏನಪ್ಪ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಇವನಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ, ಹಣ ಇಲ್ಲ, ಬಡಸ್ತನ, ಆಮೇಲೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಇಬ್ರಿಗೂ ಕುರುಡು. ಅವನು ಕೇಳಿದ ವರನ, ನನಗೆ ಮಗುವಾಗಿ ನನ್ನ ಮಗುನ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಚಿನ್ನದ ತೊಟ್ಲಲ್ಲಿ ನೋಡೋ ಭಾಗ್ಯವನ್ನ ಕರುಣಿಸು ಅಂತ. ಹೌದಾ? ಚಿನ್ನದ ತೊಟ್ಲಲ್ಲಿ ನೋಡೋ ಭಾಗ್ಯ, ಇವನಿಗೆ ಮಗುನೂ ಆಯ್ತು, ಚಿನ್ನದ ತೊಟ್ಲು ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪತ್ತು, ಐಶ್ವರ್ಯ, ಆಸ್ತಿನೂ ಬಂತು, ಅವರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಕಣ್ಣು ಬಂತು. ಇದರಿಂದ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನಿಮಗೆ? ಮನುಷ್ಯ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಯಾರ ಭವಿಷ್ಯ, ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಆಗಲಿ, ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತವೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಕಥೆಯಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಇದು ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಯಿತೋ, ಖುಷಿ ಆಯಿತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ತಗೊಳ್ಳೋ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ತಗೊಳ್ಳೋ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ 10:30ಗೆ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. ತುಂಬ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯನ್ನು, ನಮ್ಮ ಶ್ರಮವನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಸಿ ನಿಮ್ಮಂಥ 100 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಎಂಥ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ SK ರಾಮಚಂದ್ರ ಸರ್ ಅವರು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ. ಇದೀಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಲವ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ನೆನಪಿರಲಿ ಪ್ರೇಮ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೋರಿಕೆ. ಸ್ಪೀಚ್ ಬೈ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಲವ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ನೆನಪಿರಲಿ ಪ್ರೇಮ್, ಕನ್ನಡ ಆಕ್ಟರ್. ರೆಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಾರಬಲ್ಲ ಹಕ್ಕಿಯಲ್ಲ, ಒಂಟಿ ಪ್ರೇಮಿಯಲ್ಲ, ಹೂವು ದುಂಬಿ ಹಾಡು ಅದು. ಹಲೋ, ನಾನು ಏನೇನು ಮಾತಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಕಥೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ, ಎಲ್ಲನೂ ನಿಮ್ಮ ಮೇಷ್ಟ್ರೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು. ನಾನೇನು ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲ, ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ಹಿಂಗಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಟೀಚರ್ಗಳು ಮಾತಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಮೈಕ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತಾಡಲಿ ಅಂತ ಯಾರ್ಯಾರು ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ಗಳು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲನೂ ಮಾತಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವತ್ತು ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಎಷ್ಟೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನನಗೂ ಸಿಕ್ತು. ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಸರ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಷ್ಟೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಅದು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಹ ವಿಶ್ವಭಾರತಿ ಶಾಲೆಯ 19ನೇ ವರ್ಷದ ಒಂದು ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ, ಅದು ಸಹ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಭಗವಂತ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಸುಖ, ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿ, ಆಯುಸ್ಸು, ಆರೋಗ್ಯ, ಯಶಸ್ಸು, ಕೀರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸರ್ ಅವರು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಕೇಳಿದ್ದು. ಅವರು ಸಹ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರು. ಹಂಗಾಗಿ ಬಂದೆ. ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಆಸೆಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಹಾಗೆಯೇ ಶಾಲೆಗಳನ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದ್ದು, ಅವರೆಲ್ಲರ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸೇರಿ ಒಂದು 100 ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಅದ್ಭುತ, ಆಶ್ಚರ್ಯ ಮತ್ತೊಂದಿರಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇವತ್ತು ದೇವ್ರ ದಯೆಯಿಂದ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬೇರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ಮತ್ತೊಂದು ಇನ್ನೇನೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಶಾಲೆನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಷ್ಟು ಜನ ಸೇರಿ ಒಂದು 100 ಶಾಲೆನ ನಡೆಸೋವಂಥದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ತಮಾಷೆ ಮಾತಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಶಾಲೆಗಳನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನದೇ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾನು ಓದಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೂ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಒಳ್ಳೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕು, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕು, ಶಕ್ತಿ ಮೀರಿ ಅವ್ರನ್ನ ಓದಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅದೇ ಆಸೆ ನನಗೂ ಇತ್ತು. ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬೇರೆ ಯಾರ ಕಡೆಯಿಂದನೋ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಒಂದು ಸೀಟನ್ನು ತಗೊಂಡೆ ಆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ. ಅವರ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಮೊದಲು ಕೇಳಿದ್ದು ಡೊನೇಷನ್ ಏನು ಕೊಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಅಂತ. ನಾನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಏನು ಬೇಕು ಕೇಳಿ ಮೇಡಮ್ ನಿಮಗೆ ಅಂದೆ. ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು LED TV, ಒಂದು 55 ಇಂಚಸ್ ಒಂದು LED TV ಕೊಡಿಸ್ಬಿಡಿ ಸರ್ ಅಂದರು. ನಾನು ಹೊಸದಾಗ ಆಗ್ತಾನೆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನೂ ಸಾಲ ಸೋಲ ಇತ್ತು. ಆಯಿತು ಬಿಡಿ ಮೇಡಮ್ ಕೊಡಿಸೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು LED TVಯನ್ನು ಕೊಡಿಸ್ದೆ. ಸರಿ, ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ವ್ಯಾನ್ ಬರೋದು ನನ್ನ ಮನೆ ಮುಂದೆ, ನನ್ನ ಮಗನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಶಾಲೆಗೆ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ನೋಡೋರು. ನಮಗೂ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಒಂಥರ ಜಂಬ, ನನ್ನ ಮಗ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾನ್ ಬರುತ್ತೆ ನನ್ನ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಅಂತ. 1 ದಿನ ಆಯಿತು, 2 ದಿನ ಆಯಿತು, 3ನೇ ದಿನ ಫೋನ್ ಬಂತು ನನ್ನ ವೈಫ್ಗೆ. ಅವಳೇನೋ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ಲು. ಯಾಕೆ, ಏನಾಯಿತು ಅಂದೆ. ಇಲ್ಲ ಸೇರಿಸೋದೇನೋ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ವಿ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ, ಬಟ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗನ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದೆ. ಅಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇರ್ತದೆ? ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗು 2 times ಯೂರಿನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಯೂರಿನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 2 times ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅಂದರೆ. ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ನಾವಿದಾಗಿ ನಮಗೆ ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಇದು ಮಗು ಅದು ಹೋಗಿ 2 times ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಏನಿದು ಕತೆ? ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದೆ, ಮೇಡಮ್ ಏನಿದು ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ತುಂಬ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ನೀವು ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ನಾವು ಕಳಿಸೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾವು ಕಳಿಸೋದು ಅವ್ರ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕಿ ಥರ ಹಾರಾಡ್ತಾ ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾಗಿ ನಿರ್ಮಲವಾಗಿ ಏನೋ ಕಲೀಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಬೇಡ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಾಪಸ್ ಕರ್ಕೊಂಬಂದೆ. ಆ LED TV ನೀವೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬಂತು ನನಗೂ ನನ್ನ ವೈಫ್ಗೂ. ಆಯ್ತು, ಇವಾಗ ಏನೋ ಇರೋ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಡಿಸ್ಬಿಟ್ರಿ, ಮುಂದೆ ಯಾವ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಬಿಡು ಹುಡ್ಕೋಣ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಮನೆ ಹತ್ರನೇ ಇದೇ ರೀತಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಶಾಲೆ, ವಿಶ್ವಭಾರತಿ ಶಾಲೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಶಾಲೆ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಿಲ್ಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಆಗಲಿ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ಮಗುನೊಂದು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದ್ವಿ. ಮೊದಲು ನೋಡಿದ್ದು ಆ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಅವರು ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋ ತುಂಬ ಮುದ್ದಾಗಿ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಬರಿತಾಯಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಶಾಲೆಗೆ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಶಾಲೆಯ ಟೀಚರ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ನಮ್ಮನ್ನು ಬರ್ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ರೀತಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸಿದ ರೀತಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಉಪಚರಿಸಿದ ರೀತಿ, ಅಂದರೆ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಟ್ರು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಸಹ ಅವರು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಕರೆದ್ರು, ಮಾತಾಡಿಸಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿರೋ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರಂಥ ರೀತಿ ನೋಡಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ, ಇದೇ ಸ್ಕೂಲು ನಾವಿಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಓದೋದು ಅಂತೇಳಿ ಆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓದಿಸಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ, ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕಲಿಸಿದ್ದೀರಾ ಸರ್ ಅಂತ. ಆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ, ಆ ಗುರುಗಳು ಆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿನ ಟೀಚರ್ಗಳು ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಅದೆಲ್ಲನೂ ಆ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಆ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಭಾವನೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸರ್ನ ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ, ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನನಗನ್ಸಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 100 ಶಾಲೆ ಅಂದರೆ ಇದೊಂದೇ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 700 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಸರ್ ನೀವು 700 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು ಬರೀ ವಿದ್ಯೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಫ್ಯೂಚರ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನಮ್ಮ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ದೇವರುಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ವಿಶ್ವಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು. ಏನಂದರೆ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾರಂಥ ಮಕ್ಕಳು ನಾಳೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಾಗ್ಬೋದು, ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ದೇವ್ರ ಮುಂದೆನೂ ಕೈ ಮುಗಿದೇ ಇರುವಂಥ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಕೈ ಮುಗಿದು ಅಂದರೆ ಬರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರನೇ ನಮ್ಮ ಜೀವ ಉಳಿಸಿ ಅಂತೇಳಿ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಜನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ತಾರೋ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಾಗ್ತಾರೋ, ಎಷ್ಟು ಜನ ನಮ್ಮ ಥರ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರುಗಳಾಗ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬೇಕು. ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಕಲ್ಚರ್ ಇರುವಂಥ ಜನಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಬೇಕು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು, ಫಾರಿನ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಆದರೆ ಆಸೆ ತಪ್ಪಲ್ಲ,
ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ತಪ್ಪಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೊದಲೇ ಕಲಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಫಾರಿನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತಾರೆ, ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲೇ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲೇ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಿಗೋದೇನು? ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮಕ್ಕಳು ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ತೀರ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ವೀಸಾ, ಅವ್ರಿಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ನು ಸಿಗಲ್ಲ, ವೀಸಾನೂ ಸಿಗಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದರೆ, ನೀವೇನು ಕಡ್ದು ಕಟ್ಟೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿರಬೇಕು. ಅದೇ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕೊನೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮಗ ನನ್ನ ಮಗಳು ನನ್ನ ಕೊನೆ ಉಸಿರೆಳಿಯುವಾಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸಮಾಧಾನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ನಾವು ಏನೂ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಹೇಳೋದೊಂದೇ, ನೀವೇನು ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೂ ಅದೊಂದನ್ನು ಮಾಡಿ. ಕೊನೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಹೇಳೋದೇನು ಅಂದರೆ, ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಓದಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು, ಫಾರಿನಲ್ಲಿ ಓದಲಿ, ಎಲ್ಲನೂ ಮಾಡಲಿ, ಎಲ್ಲನೂ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಲಿ. ಆದರೆ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅವರ ಮೊದಲ ಸರ್ವಿಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಿಗಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸಿಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥ. ಅದು ಸ್ವಾರ್ಥ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಬಯಕೆ ಅದು, ಹೆಬ್ಬಯಕೆ ಅದು. ಹಾಗೇನೆ ಈ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಜಿನಿಯರೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರೇ ಇಂಜಿನಿಯರೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿರುಚಿ ಇದ್ದರೆ, ಫೋಕಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮಾಡಿಸಿ. ಹಾಗೇನಾದರೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಥರ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ದಡ್ಡ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು, ವಿದ್ಯೆ ತಲೆಗೆ ಹತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ರೈತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ, ಒಂದಷ್ಟು ಜನನ್ನ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ, ಕೊನೆಗೇನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಂಥ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಹುಟ್ಟಾಕುವಂಥ ಈ ರೀತಿ ಮೇಷ್ಟ್ರುಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರೈತರು, ಸೈನಿಕರು ಮತ್ತು ಮೇಷ್ಟ್ರುಗಳು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಯಾರನ್ನೂ ಏನೇನೋ ಮಾಡಿ ಅವರಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಜೀವ ಅಂದರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅದು ಮೇಷ್ಟ್ರುಗಳು ಮಾತ್ರ. ನೋಡಿ, 19 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಶಾಲೆ ಶುರು ಮಾಡಿ ಅಂತಾರೆ. ಈ 19 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇವತ್ತು ಏನೇನಾಗಿದ್ದಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವ್ರು ನೋಡಿ, ಅವರಾಗೇ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ, ಚೇಂಜೇ ಆಗಲ್ಲ ಅವರು. ನಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯೆ ಇಂಥದ್ದೇನೋ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಯಾರು ಅಂತೇಳಿ. ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಹುಡ್ಕೊಂಬಂದು ಮೆಷ್ಟೇ ನಾವು ಶಿಷ್ಯಂದರು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗಾಗೋ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಅವಾರ್ಡ್ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೂ ಇರಲ್ಲ. ಅವರೆಷ್ಟೇ ವಯಸ್ಸಾಗಿದ್ರು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಏಯ್ ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯ ಕಣಯ್ಯ ಅವನು, ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯ ಕಣಯ್ಯ ಅವಳು, ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ತರಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿ, ಏನು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಇವತ್ತು ನಾವು ಎದೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ತಿರ್ಗೋ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೆಸರು ತಂದು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಲು ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮೇಷ್ಟ್ರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಗೌರವ ಇರಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆನೂ ನಾನು ಹೇಳೋದೇನು ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ವಿಷಯ, ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಅದು ಯಾವುದೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೀವೇನೇ ಕೆಲಸ ನೀವು ಓದಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಸೇರಿದ್ರೆ ಏನೇನಾಗ್ತಿರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರಲಿ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನಿಸಿದ್ದು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರನ್ನ, ಏನಪ್ಪ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅವ್ರು ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ತಾ ಇರೋವಂಥ ಕಾರ್ಮಿಕ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಯ್ಯೋ ಯಾವ ಏನೋ ಕಟ್ತಾವ್ರೆ ಸರ್, ಏನಂತ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಯ್ಯೋ ಹಾಳಾದ ಕೆಲಸ, ಮೈಕೆಲ್ಲ ನೋವು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ ನಮಗೆ, ಏನೋ ಒಂದಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ ತಗೊಂಡೋಯ್ತೀವಿ, ತಿನ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೋತೀವಿ ಅಂತ. ಅದೇ ಕಟ್ಟಡದ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಪ್ಪ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ, ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಸರ್ ನಮ್ಮ ಸಾಹುಕಾರರು ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಏನೋ ಒಂದಷ್ಟು ಕೂಲಿ ಪಾಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಒಂದು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಊಟ ಮಾಡಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಮಲಗ್ತೀನಿ ಸರ್, ಒಳ್ಳೆಯವರು ಸರ್ ನಮ್ಮ ಸಾಹುಕಾರರು, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯವರು, ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ. ಅದೇ ಕಟ್ಟಡದ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸರ್ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ತಾವ್ರೆ ಸರ್, ನೋಡಿ ಸರ್ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಟೈಮಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್, ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸರ್, ಇಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೋದು ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ನಾವು ಮಾಡೋವಂಥ ಕೆಲಸ, ಅದನ್ನು ನಾವು ದೇವ್ರ ಕೆಲಸ ಬೇಕಾದ್ರು ಅನ್ಕೋಬೋದು, ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಬೇಕಾದ್ರು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಕೆಲಸನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತೆ, ಯಾರಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ
ಈ ಒಂದು ಶಾಲೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಸಿದಂಥ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸರ್, ನಿಮಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಹ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳು. ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ, ತುಂಬ ಜನ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ ಹೀರೋಗಳಾಗೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ರೈತರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ, ಸೈನಿಕರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ, ಮೇಷ್ಟ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಭಿರುಚಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾಡಿ, ಹೀರೋಯಿನ್ಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ, ಮೇಯ್ನ್ ಹೀರೋಯಿನ್ಗಳಾಗಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ತಾಯಂದ್ರಲ್ಲೂ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಹೀರೋಯಿನ್ಗಳ ಕೊರತೆ ತುಂಬ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಹೀರೋಯಿನ್ಗಳು ಬರಲಿ ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆಸೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಹ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಲವ್ ಯು ಆಲ್. ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಒಂದು ಹೇಳೋದನ್ನು ಮರೆತೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಚಾರ್ಮಿನರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಸಿನಿಮಾ. ಅದು ಒಬ್ಬ ರೈತರ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂಥ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಕಂಪ್ನಿಯನ್ನು ಕಟ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿನಿಮಾ. ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಹೇಳಿದೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಆ ಥರ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ ಸರ್, ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ನೀವು ಇವತ್ತು ಹೋದರೆ ನಾಳೆ ಫ್ರೀ ಆದರೆ ಆ ಚಾರ್ಮಿನರ್ನ ಒಂದು ಸಲ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಠ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳೋದು ಮರ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾಳೆ ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ಆಗ ಪ್ರೇಮ್ ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ಅಂತ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದೋದಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ನಾನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಮಕ್ಕಳ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ, ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋದಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದೆ ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಕೊಡಲಿ. ಅವ್ರು ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಂದಾಗಲೂ ಅಂಥವನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಿಜವಾಗೂ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಮರ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲವಾಗಲಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹಾರೈಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪ್ರೇಮ್ ಸರ್ ಹಾಗೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ. ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಬೈರೇಗೌಡ ಸರ್, ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಮಂಜುಳಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್. ಇದೀಗ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸರ್, ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಮಂಜುಳಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್. ಇವರನ್ನು ಹಾನರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. Next program, speech by Shri R.M. Nagaraj, President, VBPS Group of Institutions. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರರಾದಂಥ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವ್ರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಪ್ರೇಮ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ನಾನು ಭಾಳ ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಒಂದು ಎರಡು ಮಾತು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಏನಿಲ್ಲ, ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಂಸ್ಥೆನ ಕಟ್ಟಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹಿಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಕೊಂಡೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇನಾದ್ರು. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಬಂದು ಇವತ್ತು SLCಯಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ತೆಗೆಯೋ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅವರು ಶಾಲೆ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ, ರ್ಯಾಂಕು ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವ್ರನ್ನ ತಾವೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಬೇಕು. ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ 24 hours 24 ಗಂಟೆ ಈ ಶಾಲೆ ಬಗ್ಗೆ, ಈ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಭಾಳ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಥರ ಸಿಕ್ಕೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಭಾಳ ಶಾಲೆಗಳು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಏನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಸರ್ವಿಸ್ ಇದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ನೀವು ಅವರು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೂ ಪ್ರೇಮ್ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ನಾನು ನೋಡಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಭಾಳ ಜನ ನಾನು ಸಿನಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರಸ್ನ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ನಾವು ಏನು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಲ್ಲ, ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಆದರೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಟೀ ಎಲ್ಲ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಾನು ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದ್ದೀನಿ, ಇವತ್ತು ಏಕಾದಶಿ ಪ್ಲಸ್ ಏನು ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ, 14 ಒಂದು ದಿವಸ. ಅವ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅವರು ಇದು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಥರ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇರೋರು ಸಿನಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಇದೆ.
ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ನಾನು ಭಾಳ ಏನು ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಈ ಶಾಲೆನ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವ್ರನ್ನ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಭಾಳ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಕಲಿಸಿ, ಊಟ ತಿಂಡಿ ಆಗಲಿ, ಈಗ ಈ ಇನ್ನೊಂದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕೊಡಿಯೋರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿ ಈ ಮುಂದೆ ಈ ಒಂದು ದೇಶದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಇವರು ಹೇಳೋರು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಯಾವ ಥರ ಜನ ಬೇಕು ಅಂತ. ಬರೀ ನೀವು ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ದುಡ್ಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕು ವಿನಃ ನಾವು ದುಡ್ಡನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ವಿದ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನೇ ಹುಡ್ಕೊಂಬರುತ್ತೆ. ದುಡ್ಡು ಭಾಳ ಇದ್ರೂ ಕಷ್ಟನೇ. ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು, ನೆಮ್ಮದಿ ಇರಬೇಕು, ಶಾಂತಿ ಇರಬೇಕು. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಬದುಕಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನಿಂದ ಬದುಕಬೇಕು ನಾವು. ನಾನು ಭಾಳ ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಇನ್ನೇನು 7 ಗಂಟೆ ಆಗೋಯ್ತು. ಚಳಿ ಬೇರೆ ಭಾಳ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದು ಇದು ಮಾಡಿದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಒಂದು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರಿಗೆ ಅವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಒಂದು ಭಾಷಣವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ, ಜೈ ಹಿಂದ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಾಗರಾಜ್ ಸರ್. ಇದೀಗ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಪೋಷಕರಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಏನು ಮೇಡಮ್ ಬರೇ ಪ್ರೇಮ್ ಸರ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಹಾಗೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅವ್ರ ಬಾಯಿಂದ ಹಾಡು ಕೇಳೋದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಮಾಡುವಂತಹ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್, ಸ್ಟೇಜ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ಸ್. ಅರೆ ಯಾರು ಎದ್ರುಕೊಳ್ಳೋರು, ಬೆದ್ರುಕೊಳ್ಳೋರು, ಪೇಚಾಡೋರು, ಪರದಾಡೋರು, ಮರಗಳ ಮರನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋರು, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ಕುಟ್ಟೋರು, ಮೈಸೂರಂತ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೇಕಾದ ನೋಟ ಇದ್ದು, ಹಳೆ ರಾಜರು ಅಪ್ಪಣೆ ಇದ್ದು, ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಕ್ ಜಾಗಗಳಿದ್ದು ಮುಚ್ಚಿ ಓಡಾಡ್ತೀರಲ್ರೇ. ಬನ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ಲವ್ ಮಾಡೋ ಸ್ಟೈಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲೀರೇ. ಲವ್ ಮಾಡೋ ಸ್ಟೈಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿನ ಲವ್ ಮಾಡೋದು, ಹುಡುಗಿ ಹುಡುಗನ ಲವ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ, ತಂದೆ ತಾಯಿನ ಪ್ರೀತಿಸಿ, ಶಾಲೆನ ಪ್ರೀತಿಸಿ, ದೇಶನ ಪ್ರೀತಿಸಿ. ಅದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಾದ್ಮೇಲೆ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿನ ಪ್ರೀತಿಸಿ, ಹುಡುಗಿ ಹುಡುಗನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಅಂತಷ್ಟೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸರ್ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋಗಾಗಿಲ್ಲ, ಒಂದೆರಡು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೋರಿಕೆ. ಸರ್ ನನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಖಾಸಗಿ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರ್ತೀರಾ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮಗಂತೂ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಮತ್ತೆ ಮಗಳು ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಹೀರೋ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಒಂದು ಗುಟ್ಟು ಅಥವಾ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಜರ್ನಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಸರ್? ಏನಿಲ್ಲ, ನಾನು ಸುಮಾರು ಜನ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನೋಡೋರು ಕಣ್ಣು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಂತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡೋರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗೇ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನ್ಸು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಗುಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಾಗರಾಜ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಈಗ ಬರೀ ದುಡ್ಡು ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಸಂತೋಷವಾಗಿರೋ ದುಡ್ಡು ತಾನೇ ಹುಡ್ಕೊಂಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಾವು ಹಾಗೇನೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸದಾ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತೀನಿ. ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುವಂಥ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ನನ್ನ ಜೊತೆಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಅಥವಾ ಸಂತೋಷ ನನ್ನನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಂಬರೋ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಜೀವನ ನಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ಮೇಯ್ನು ನನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ತಲೆ ಮೇಲೆ, ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸಾಲ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ತಿಂಗಳು ಬಂತು ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಕಾರ್ EMI ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಮನೆ EMI ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಇನ್ನೇನೋ EMI ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಸಾಲ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಈ ಟೆನ್ಷನ್ ಯಾವುದೂ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ನನ್ನ ಕಾಲು ಎಷ್ಟಿದೆ, ಹಾಸಿಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟು ನನ್ನ ಕಾಲು ಚಾಚಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಉದ್ದ ಕಾಲು ಚಾಚಬೇಕು ಅಂದರೆ ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಅವರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ದುಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೊರತು ಅವ್ರು ಯಾರೋ ಕಾರ್ ತೊಗೊಂಬಿಟ್ರು, ದೊಡ್ಡ ಕಾರು, ನಾನು ಹೀರೋ, ನಾನು 25 ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದವ್ರು BMW ತೊಗೊಂಬಿಟ್ರು, ನಾನು ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ ತಗೊಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಸೊ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಸಂಪಾದನೆಗಿಂತ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಯಾಕಂದರೆ ಸಂಪಾದನೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಸಂತೋಷ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಂತೋಷ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿ ಅಂತ.
ಅಷ್ಟೇ ಸೀಕ್ರೆಟ್, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ ಆಶೀರ್ವಾದ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರೀತಿ ಅಷ್ಟೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಹೀಗೆ ಇರಿ ಯಾವಾಗಲೂ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ಓಟ್ ಆಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬೈ ಮಹೇಶ್ವರ ಶಾಸ್ತ್ರಿ. ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಂದನಾ ಅರ್ಪಣೆ ನಂತರ ಕಲ್ಚರಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. Good evening, everyone. Let us begin by expressing our heartfelt gratitude to the Almighty God for His countless blessings and guidance that have made this event possible. As we come to the conclusion of this joyful formal stage function, it is my privilege to extend a warm and heartfelt vote of thanks to those who have contributed to the success of this event. To begin with, I express my deepest gratitude to our esteemed President, Shri R.M. Nagaraj Sir, President of VBPS Group of Institution and dedicated social worker. Thank you, sir. We are immensely grateful to our chief guest, Nenapalli Prem Sir, a celebrated lead actor in the Kannada film industry and a 2 times Film Fame awardee. Thank you so much, sir. To Shri Dhananjaya Sir, Secretary of Vidyaniketan Public School, Sunkadakatte, Bangalore. Thank you for gracing this occasion with your presence, sir. To Shri Srinivas Sir, Secretary of Cambridge School, Nelagardahalli, Bangalore. Your presence here today reflects your dedication to the cause of education. Thank you so much, sir. To Shri Yuvraj Sir, President of Ashwini Group of Institution, Lagere, Bangalore. Having you here is a privilege. Your presence adds a great value to our event. Thank you so much, sir. To Shri Venkatesh Sir, Secretary of Ashwini Group of Institution, Lagere, Bangalore. Your support and encouragement mean a great deal to us. Thank you so much, sir. To Shri Bairegowda Sir, Secretary of New Manjula Public School, Nelagardahalli, Bangalore. Thank you so much for being part of this celebration, sir. To our esteemed Secretary, Shri S.K. Ramchandra Sir, Secretary of VPS Group of Institution. Your visionary leadership and dedication have been instrumental in shaping the success of our institution. Thank you so much, sir. To our beloved principal, Shri R. Sudhakar Sir. Sir, for you also, thank you so much, sir. A special thanks to all the students, parents, teachers and support staff who have tirelessly contributed to making this event a grand success. Thank you one and all for making this celebration truly memorable. Let us continue to work together in fostering the spirit of learning and achievement. Have a wonderful evening ahead. Thank you so much.